लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस्सलाता व आतीनज़्ज़काता व अतिअनल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लिअहली मिन बअदी रवाहु हाकिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। डेरो ग्रानो मुअज़्ज़ज़ो सामिईनो हाज़िरीनो टोलो तप अदब एहतराम बांदे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़िरीनो, मुहर्रमुल हराम इस्लामी अवल मियाश रवाना दा। इलाहल आलमीन दज़बुंग उस्तासो ददगे मियाशती ची सुमरा खैर व बरकत ते अल्लाह दी ज़बुंग उस्तासो सर शामिल हाल का ज़बुंग उस्तासो दा इलाहल आलमीन खपल इताअत नसीब का नाफरमाने और दो गुनाहों ना खुदाई पाक जल्ल जलालुहु ज़मुंगो तासो वख़पल हिफ्ज़ व अमान के उसात डेरो ग्रानो मुअज़्ज़ज़ो मुहर्रमुल हराम मियाश डेरा व अदब एहतराम व जोश व खरोश बांधे पालमी इस्लाम की दुनिया पर गुट गुट के ददे एहतराम और दग मियाश्त सरा खुसूसी तो गवान दे महब्बत द मोमिनानो मुसलमानानो अगर वान दे ज़क़दा मियाश्त सय्यदुना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु शहादत मियाश्तम दा। सय्यदुना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु दाग़ मुबारक द शहादत मियाश्तम दा। पदग मियाश्त की मोमिनान होता और मुसलमानान होता डेर तकलीफ़ में लवशवे दे और दगा दुआ लोए आज़ीम साने हैं
په دغه میاشت کې واقع شوي دي. الہ العالمین د اهل بیت علیهم السلام او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په قبرونو باندې کروڑونه رحمتونه نازل کړه. ان شاء الله نن با د زمون او د ستاسو موضوع تر اخر پورې او بیان دا د اهل بیت علیهم السلام د هغوی فضائل و ان شاء الله تعالی بیانو. ټولنا اول په دغه نن بیان کې چې کومه ضروری خبره ده چې په دې باندې تاسو پوه شئ، هغه خبره دا ده چې اهل بیت علیهم السلام دا څوک وي. ځکه اکثر خلک اهل سنت و جماعه د هغوی چې کومه تشریکه د روافضو او د شیعاګانو په نیز باندې هغه قابل قبول نه ده، او د اهل بیت علیهم السلام چې کومه تشریع روافض او شیعاګان کا هغه د زمونږ په نیز باندې قابل قبول نه ده. دی وجنا حق خبره چې صدا هغه کنن تاسو بدغه بیان کې دغه یو خبرم او پیژاندنو دا ډېره فائدمن خبره ای چې څوک په قران کریم او په احادیث مبارکو باندې په صحیح معنا باندې علم لري او څوک په هغه باندې پوهیږي بغیر د تعصب نه. یو خو په انسان کې تعصبی مقابلی حسدی یا زدا نمنم داسې خبره ای هغه خو یو جدا خبره ده. خو الحمدلله مونږ او تاسو ټول اهل حق یو ان شاء الله. مونږ د خپل ځان یو فرقه پورې تړلای نه دی. څوک چې سم خبره کوي او دین سره برابر خبره کوي، قرآن او حدیث او مذهب مطابق خبره کوي، که هر څوک دی هغه زمونږ دوست دی، هغه زمونږ رور دی، هغه زمونږ په نیز باندې بهتر دی. ځکه قیامت په ورځ باندې رب لا یزال زما او تا د فرقې پوښتنه ما او تا نه کوي. ما او تا څومره په حق باندې عمل کړی دی، څومره ما او تا حق ته تسلیم یو، څومره ما او تا حق منلی دی، بس د دغه خبرې حساب کتاب به یې ما او تا سره. نو دی وجنا اهل بیت علیهم السلام فضائل مرتبه بیانوما ځکه دا زمونږ د ایمان حصہ ده. او ټولو اول ان شاء الله تعالی یو خبر ارته کوم چې د اهل بیت علیهم السلام څوک وي چې په دې باندې تاسو پوه شئ چې هغه کوم خدشات دي یا په ذهن کې مغالطه ده، یو غلطی ده، یا پس ورځي زما او ستا په ذهن کې یو کس خبره اچول غواړي نو چې تور تاول نه پوي چې ما یو حق خبره یو عالم دین نه اوریدلې ده. ګوره دا یاد لرئ په دې خبره باندې ځان پوهه گئی. اهل بیت دا کوم لفظ چې دی اهل او بیت دا دوا الفاظ دي. اهل ویلکگی خلق تا او بیت ویلکگی کور تا. نو چې دواړو الفاظو معنا ریو ذکرې نو معنا یشوا ذکور خلق، ذکور خلق اهل بیت علیهم السلام. دا یاد لرئ څومره احادیث شری په صحاح ستو کې یا د صحاح ستو نه علاوه چې کوم معتمد
دیارلس امام محدثین دی امامان دی د احادیثو چې هغه ثقه دي ثقه مضبوط دي هغه معتمد دي هغه نه هیڅوک خپل مخ نشي اړولای چې د هغوی څومره د احادیثو مجموعې لیکلي دي پاغه باندې انسان مکمل نظر واچي چا په وس کې دا وی ګوري تاریخ وګوري قران کریم وګوري مختلف چکم پخانی مفسرین دي چنن اتس وکاله او نه وکاله مخ کی تیر دي دا کوم چې نن نمونه دي دغه نمونه نه مخ کی تیر دي و دغه یو نوم باندې نه یادې دا چې دا فلان سره دی او دا فلان سره مخکینی خلق چې کوم خلق دي نو مفسرینم تو وګوره محدثینم تو وګوره مورخینم تو وګوره چې په دغه ټولو کتابونو باندې ارته عبور نی حاصل او تا په خپل باندې کتلی نی او تا یا مطالعه نی کړي ته فیصله نشي کولای ته چاته حق نشي بیانولای او کله چې انسان یو ځل په حق باندې ورسی نو بیا چې کوم خون د حق په بیان کې دی دا خون خدای پاک په یو سیز کې نه دی خو دی بیا د دې یو خپل مټاس دی نو دی وجنا اهل بیت علیهم السلام څوک دي نو ګورئ دغه خلق ته والله عالم چې پته ورته نه لګي دا پوی ندی یا دوی برای نام دی یا دوی متعصبین دی دا غي پته خو ماته نه لګي والله عالم خو حضور مبارک خو ما او تا فرمایلی دی کنه په حدیث کې سیرت فرمایلی دی چې ما تاسو ته داسی دین پر خود دی داسی واضح دین لگا دا ورځ سبا دا سبا چې کومي په ورځ کې ابتدا دا انور دا ډیر روخانه دا سیو روخانه او واضح او ښکار دین مارته پریخه د ورځ د رڼا پشانتا لگا څنګه چې ما او تا د ورځ پرانا کې نه خطا کګو اڅ نه خطا کګو دغه رنګي یو دین دا د نبی علیہ السلام او د صحابه دین دی او یو دین دا د فرقو دین دی مونږ الحمدلله هغه دین بیانو چې کوم دین د مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام هر انسان بخپل کار کوي مونږ هغه سره تعلق نشتا چې مونږ د چا د وجه نه په یو غلط لار باندې زو ولې لاړ شو مونږ دا مې یادېږو د چا په نوم باندې مې یادېږو خو چې ما او تا په حق باندې یو بس دا زما او ستا دپاره کافي خبره ده نو دا یاد لرئ اهل بیت مبارک شیری دا په درې قسمه باندې چې دا درې اقسام تاسو زده کړئ تاسو به بیا نه خطا کېږئ او دغه درې قسمونه دا ټول په قرآن او په احادیثو مبارکو کې پراته وي خدا خلق یې نه بیانوي خلقو ته هغوی وایي چې اهل سنت و جماع چې زمونږ موقف خلقو ته ښکاره شي او روافض یې چې زمونږ موقف خلقو ته ښکاره شي او مونږ وایو چې حق خلقو ته ښکاره شي بس هغه درې اقسام کوم دي ادا دي ګورئ یو دی اهل بیت ولادت دیتا دا اول نمبر نوم دی اهل بیت ولادت یو دی اهل بیت نسب او یو دی اهل بیت سکنا یا مسکن دواړه ورته ویل کېږي دا درې قسمونه دي اهل بیت ولادت اهل بیت نسب اهل بیت سکنا دا درې واړه اهل بیت دي په قرآن کریم کې آیات نم دغه درې واړه مراد دي او چې څومره احادیث اهل بیت علیهم السلام په فضایلو کې راغلي هغه نم دغه درې واړه مراد دي اوس دینا شیعگان کومره اخلي هغه دوی غاړه او رب
او دا نور خلق تر دې نه کوم را اخلي هغه د دوی غاړه او رب او د قیامت په ورځ باندې رب لا یزال په حضور کې اولاړه او حساب کتاب دا یو بالا رب لا یزال برابرې چې غم نه کړي یوم تر نشي خلاصې دی چې دې بدلته یو خبر او کو داغه بدې ذمہ دار نه یو خبره په قیامت په ورځ باندې ذمہ دار دا خدا سے نه چې ته په منبر باندې را لې او ځان د په جوش او په خروش کې راوستاو خلکو سبحان الله ماشاءالله درته وي او خبره ختمه دغه یو خبره به ذمہ دار قیامت په ورځ باندې نو دی وجنا دا درې واړه اهل بیت دي دا درې واړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د کور خلق وي دا غدری واړه پاک وي او دا غدری واړه جنتیان دي او دا غدری واړو باندې د سلامي او دا غدری واړو سره الحمدلله مونږ استاد سمینه او محبت ته اهل بیت ولادت څوک وي اهل بیت ولادت ګوره صاحبانو اهل بیت ولادت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د کورنۍ هغه افراد دي چې یا نبی علیہ السلام نه پیدای یا چې څوک نبی علیہ السلام نه پیدای چې هغه نه پیدای دي ته ویل کېږي اهل بیت ولادت او دا څو افراد دي د حضور مبارک څلور بچیانې زینب رضی اللہ تعالی عنہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ او داوی اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ او دا اغی اولاد امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ امام محسن رضی اللہ عنہ او دا اغا مبارک لرگانے دا د حضور مبارک دام اهل بیت تی خودی ته ویل کېږي اهل بیت ولادت دام اهل بیت نو شیعگان صرف اور صرف چې په هر ځای کې یادې بس عمده یادې اوی اهل بیت ولادت یادې چې یا حضور مبارک نه پیدای یا چې حضور مبارک نه څوک پیدای چې هغه نه پیدای هغه ته ویل کېږي اهل بیت ولادت دویم نمبر دی اهل بیت نسب اهل بیت نسب دا د حضور مبارک علیہ الصلات والسلام د خاندان افراد ہوتے بنو ہاشم د حضور مبارک د خاندان افراد د حضور علیہ الصلات والسلام مسلمان ترونا د حضور علیہ الصلات والسلام مسلمانے پوپیگانے د حضور علیہ الصلات والسلام مبارک ترزامن یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اغا اولاد علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا اغا اولاد آل عقیل آل جعفر آل حمزہ رضی اللہ عنہ دا حضور مبارک دا خاندان افراد د حضور علیہ السلام ترونا ترزامن مسلمانان د حضور علیہ الصلات والسلام مبارک ترورانے پوپیگانے او د هغه اولاد دي ته ویل کېږي اهل بیت نسب دام اهل بیت دي دام ډیر مبارک شخصیات دي دریم نمبر اهل بیت سکنا دی مسله باندې ځان پوي کړي سکنا دا ویل کېږي د استوګ نیتا پکور کې ځان سره اوسېدو تا اهل بیت سکنا څوک دي اهل بیت سکنا نه مراد هغه افراد دي چې حضور مبارک په نکاح باندې اخیشتي په نکاح باندې یعنی د حضور مبارک بیبیانې لکه څنګه چې روافض دا ترې نه وباسي هغوی په نس باندې اهل بیت سکنا دا اهل بیت نه دي نعوذ بالله او هغوی سره دشمنی ساتي خصوصا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تبرع کی او حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ بس صرف خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا چې دا د فاطمه الزهرا سلام الله علیها دا غي والده مبارکه ده هغه سره محبت ساتي ډیر محبت ور سره ساتي او یو ام حبیبه سره محبت ساتي حالانکه ام حبیبه چې کوم دا تاسو به حیران شئ دا د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک خور دا
او د ابو سفیان سے رضی الله تعالی عنہ د اغي لور ده ام حبیبه دا یو کنیت ته نوم یې رمله غتا سو چې کله بیبیانو شمار کړی کله یو قسم نمونه پکې راشي کله بل قسم نو بعضی وخت کې کنیت دي بعضی وخت کې خپل نوم یې رمله او کنیت یې ام حبیبه لکه دا دومره عجیبه خلق دي چې تبه حیرانې چې خدیجه الکبرى رضی الله عنها هغه خو مونږ په ذهن کې ورزګي چې هغه سره محبت سره لگا ځکه چې د فاطمه الزهرا مبارکه مور ده خدا ام حبیبی سره ولې محبت کا دا خود امیر معاویه سے مبارک خور دا ابو سفیان سے مبارک لور دا ځکه ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علی السلام سره دی دي سره ولې محبت کا دا دومره عجیبه خلق دي چې ام حبیبه سره د محبت صرف یو وجه ده او هغه یو وجه ده چې کله ابو سفیان په حالت د کفر کې او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مبارکه په حالت د اسلام کې وا مسلمان وا صحابیه وا پیغمبر علی السلام مبارک په نکاح کې وا ابو سفیان ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مبارک کور لراغه خپل لور کرا راغه په هغه ټیم کې په حالت د کفر کې نو په کور کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مسند پروتو کوم مسند شي ناس ته ځای اپروتو نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ مبارک راغه د پیغمبر هغه ته پته نو دا مسند دی راغه پاګه مسند باندې کې ناس چې دا زما د لور کور دی او چې کله ام حبیبه مبارک رااله ابو سفیان یا هغه ته خو پته و چې دا د نبی علیہ السلام مسند دی نو ډایرکټ ورته چې پاتہ اوچت یې اوس ګوره دوی روافض ام حبیبه سره صرف د دې وجه نه محبت کا چې هغه ابو سفیان ته په دې وخت کې نجس ویلی یعنی نجس یې ورته ویلی دوی یې چې دا یې ډېر خټکای ورته کړه هو هغه خپل زړه هغه په وباسي که نه هغه خو په حالت د کفر کې یو ته چې پاسه دی ځای نه دا ځای او مسند د پیغمبر علیه السلام دی او ته کافر او مشرکی فی الحال او کافر او مشرک دا نجسی نجس انسان د پیغمبر علیه السلام په مسند باندې نشي کېناستی نو بس صحیح خبره وه په هغه ټیم کې په خپل ځای باندې صحیح خبره وه یو طرف بس دوی په دې باندې ام حبیبه سره محبت دی چې ابو سفیان رضی الله عنه ته څه ویلو نجس یې ورته ویلو د دې وجه نه پګرانه ده نور ډېر په امت کې تفریقه اچون کې خلک دي په امت کې اختلاف اچون کې خلک دي او دا یاد لري عالم دین انسان علم والا انسان دا پیدا پزمک باندې دې لپاره دی چې دا به امت په منځ کې محبت خوري ګوره دا یاد لري اټس کلا دا علم والا نشي کېدی دا د انبیاء وارث نشي کېدی چې هغه په امت کې اختلاف اچي تفریقه اچي هغه ته علم والا نشي ویل کېدی دا یاد لري علم والا او د نبی علیہ السلام وارثان هغه خلق دي چې هغه د مسلمانانو په منځ کې مینه او محبت او اتفاق خور کړي دا علم والا دي نو دی وجنا مونږ الحمدلله عقیده دارا چې دا درې واړه اهل بیت دي کاغه اهل بیت ولادت دي کاغه اهل بیت نسب دي او کاغه اهل بیت سکنا دي چې په هغه کې د پیغمبر علی السلام مبارک یو لسواړه بیبیان راځي یو لسواړه بیبیان د پیغمبر علی السلام دا درې واړه اهل بیت دي علیهم السلام په دوی باندې د سلامي او د دوی متعلق الله جل جلاله په قران کې فرمایي چې انما یرید الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الله ورته فرمایي چې زما دا خوخه او اراده ده چې ظاهری باطینی چې هر قسمه ګند الله فرمایي چې زه هغه نه تاسو مکمل پاک کړم الله فرمایي دا خدای پاک جل جلاله د ظاهری او د باطینی ګندنا مکمل پاک کړی دي خدای پاک دا سه پاک کړی دي چې هم یا ظاهر خسته دی او هم یا باطن خسته دی هم یا په ظاهر باندې څه قدرت او خیره نشتا او هم د دوی په باطن کې څه قدرت او خیره نشتا خدای پاک جل جلاله په قران کریم کې خپل باندې وعده فرمایلی دا چې اهل بیت د کورنۍ افراد د پیغمبر علی السلام که اهل بیت ولادت تی که اهل
بیت نسب دی که اهل بیت سکنا دی. الله جل جلاله فرمای دغه ټول خلق ما د کدورت او د خیر نه پاک کړی دي. او فضائل یا فضیلت یا ارتض بیانوما دو احادیث ارتوایم با حوالا او دغه دو احادیثو بیا په دریم نمبر حدیث کې ارته یو وجه بیانوم. ګوره اول نمبر حدیث امام ترمذی په خپل کتاب ترمذی کې روایت کړی دی عبد الله ابن عباس نا. او بیا پسې دویم نمبر حدیث امام حاکم او امام طبرانی په خپل کتابو کې روایت کړی د حسین ابن علی نا رضی الله عنه. دا دواړه ته بیانوم. اول نمبر حدیث د امام ترمذی په ترمذی کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت کړی دی. هغه حدیث څنګه دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی اے زما امتیانو ټولنا اول تاسو مینا او محبت زما رب سره وکړي، الہ العالمین سره مینا وکړي. اولی نبی علیہ السلام فرمائی وجه بیانی چې زکا چې الله جل جلاله پتا سو باندې نعمتونه ډیر دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله په قران کې فرمایي ما په خپل بندگانو باندې دومره نعمتونه کړي ک تاسو یې شمار شروع کړئ شمار بیان کړئ دومره ډیر دي. نو الله جل جلاله زمونږ او پتا سو باندې نعمتونه ډیر کړي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي ټولنا اول زیات محبت رب سره وکړي جل جلاله. او بیا څه فرمایي چې د خدای پاک جل جلاله د محبت نه پس زما سره د ټولو نه زیات مینه او محبت وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي ګورئ د خپل ځان سره په مینا او په محبت باندې چې ما سره مینا او محبت وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خپل باندې حکم کا او وجم بیانای چې ما سره مینا ولی وکړي وی چې زکه چې زده الله جل جلاله په حق باندې رسول او نبی ما سره مینا وکړي. او بیا فرمایي وی چې دا غې نه پس د ټولو نه زیات مینا حضور مبارک فرمایي چې د زما د وجه نه ور سره وکړي. او هغه څوک دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي دریم نمبر هغه اهل بیت علیهم السلام مبارک ټولو نه زیات مینا وی چې زما رب سره وکړي. بیا د رب د وجه نه ټولو نه زیات مینا رسول الله فرمایي ما سره وکړي. او بیا فرمایي د زما د وجه نه ټولو نه زیات مینا زما اهل بیت علیهم السلام مبارک او سره وکړي. او په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نه ویلي چې اهل بیت ولادت سره وکړي یا اهل بیت نسب سره وکړي یا اهل بیت سکنا سره. حضور مبارک په هر حدیث کې لفظ د اهل بیت ذکر کړی دی که هغه اهل بیت ولادت دی او که هغه اهل بیت سکنا دی او که هغه اهل بیت نسب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما د وجنه خیر دی چې زما سره نسبت دی زما بچی دی زما اولاد دی زما خاندان دی زما بیبیانی دی هغه د وجنه دریم نمبر ټولو نه زیات محبت زما اهل بیت علیهم السلام سره وکړي. دا د حضور مبارک د اهل بیت په محبت باندې پیغمبر علیہ السلام امت ته په دغه حدیث کې حکم کړی دی چې تاسو دریم نمبر باندې اهل بیت علیهم السلام سره مینا او محبت وکړي. یو دا حدیث دی. دویم نمبر حدیث دی د حسین ابن علی رضی الله عنه. هغه مبارک خپل باندې حسین ابن علی نه روایت دی. حسین فرمایي چې ماته دا حدیث خپل والد سے بیان کړی علی شیر خدا رضی الله عنه او هغه دا حدیث اوریدلای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم. او امام حاکم په خپل کتاب مستدرک کې امام طبرانی په طبرانی کې دا حدیث روایت کړی. او دا حدیث څنګه دی؟ امام حسین ابن علی فرمایي وی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل یو اهل بیت سره مینا کړل دي او یو د اهل بیت مینا په ځان باندې لازمول دي. په دې کې فرق دی.
اهل بیت سره فقط مینا اهل بیت مینا په ځان باندې لازم اول په دې کې فرق دی حسین ابن علی فرمایي چې زما په روایت کې پیغمبر علی السلام داسې نه فرمایلی چې تاسو اهل بیت سره محبت وکړئ بلکې څه فرمایلی تاسو اهل بیت سره په خپل ځان باندې محبت لازم کړئ نبی علی السلام یعنی حکم یم دی او حکم یې په لزوم باندې دی لازم او بیا یې څو فرمایل حسین ابن علی فرمایي وی چې چا چې په خپل ځان باندې اهل بیت علیهم السلام سره مینا او محبت لازم کا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي قیامت په ورځ باندې بدغه انسان زما اهل بیت شفاعت کا او جنت ته بداخلي ګور ځانم یادې ذکر قرآن کریم کم فرمائی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودتا فی القربہ حضور مبارک فرمائی دیر مارتا تبلیغو کا دیر ما امتا ستاد پار مشکلات اچت کری دی نارے نوری سفر حدر صحت بیماری دیر تکلیفون چه سنگ محبوب پا حدیث کے فرمائی چه طولو نزیات مشکلات پا انسانیت کے ماتا رسید لی دی بیا الامثل فالامثل بیا د مرتبه په لحاظ باندې نمبر خو ټولو نه زیات نبی علیہ السلام فرمایي زما د خپل امت لپاره مشکلات اوچت کړي دي او هغه امت ته په قران کې چې په دغه مشکلاتو په تبلیغ باندې زستا سونه اجر نه غواړم پیسې نه غواړم یو شی نه غواړم او هغه دا چې زما اهل بیت سره دی په بدله کې مینا او محبت وکړي څومره لویه خبره ده مینا ور سره وکړي دا نن چې کوم خوارج دي او نواسب دي د دوی اهل بیت او دشمنان قسم په خدای چې دا میاش ګوره دا د اهل بیت دا بلکې ټول کال د اهل بیت دی خو کم از کم په دغه میاش کې د اهل بیت علیهم السلام ذکر په مسلمان باندې فرض او لازم دی دغه خلکو خلونه به وانه وري مونږ الحمدلله اهل بیت غلامان یو که په غلامۍ مم قبلې په غلامۍ مم قبلې داوی د درد خاور غلامان یو الحمدلله او زمونږ یا د دوی محبت د خپل ایمان جز او حصہ ګړو او دا حضور مبارک ویلي په حدیث کې نه فرمای لازم کړئ په ځان باندې محبت دا څوک فرمای دا نبی علیہ السلام فرمای او زمونږ اهل سنت و جماعت چې کوم کتابونه دا حدیث دي دا هغه حدیث دی او بیا حضور مبارک فرمای سلبی سی زما اهل بیت به په آخرت کې شفاعت کا او دریم نمبر حسین ابن علی مبارک په دغه حدیث کې څه فرمایلی دریم نمبر فرمای چې نبی علیہ السلام فرمایل واو رزما امتا چې تاسو په ژوند کې هر قسمه عمل وکړئ هر قسمه عمل او نیکیه هر څومره غټي هغه کومونز دی که او دس دی که حج دی که روزه ده که هر قسمه عبادت ته په حدیث کې هر قسمه عمل راغله ازما امتیانو تاسو هر قسمه عمل وکړئ مړه چې څومره ثواب یې فرضي واجبي خو چې تاسو په زړه کې انت مبغض لاهل بیتی نبی علیہ السلام فرمای ستا په زړه کې چې زما اهل بیت سره مين نه کنا او زما اهل بیت سره ستا په زړه کې مخالفت او بغض دی چې څومره اعمال د لوی ولینی سره دغه عملونو دخل النار نبی علیہ السلام فرمای قیامت په ورځ باندې به اور د جهنم ته داخلي دا وګورئ دا نن چې په خپلو په نفلو او په خپلو تسبیحو په ګیرو په پګړو باندې دوی نازګي قسم په خدای دغه حدیث په بنیاد باندې چې د اهل بیت علیهم السلام محبت ستا په زړه کې نه او ته هغه مخالفي یا ته عام خاري یار ته کم خاري نبی علیہ السلام فرمایي چې هر قسمه عمل ته وکړي او زما د اهل بیت محبت او معرفت ته نه پیژندلې او خپل زړه ته د کوسکړې نه محبوب علیہ السلام مبارک فرمایي دخل النار په آخرت کې به اور د جهنم ته داخلي بل زینشتا نو پته ولګی دا چې د محبت د اهل بیت لار جنت ته او د بغض نعوذ بالله د اهل بیت نار اور او جهنم دی نو تا خو خدا که په دخی طرف باندې زی او که په دغه ګس طرف باندې زی او دا دوا احادیث چې مارته وی د محبت والا دغه دریم نمبر حدیث مختصر ته بیانوم بس بیا دعا کوو دا می ولی ارتوی دا می ذکر تووی
او دا یاد لره دا کوم حدیث چې زار ته پیش کوم دا امام حاکم په خپل کتاب مستدرک کې ذکر کړی دی او حدیث نه پس یې څه لیکلي اسناده حسن اسناده صحیح سند یې بالکل صحیح دی حسن صحیح ورته ویلی امام حاکم په مستدرک کې دا سے نور محدثینو عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی دا محبت والا حدیث مرته وی دام واوري چې ایمان هم تازه شي عبداللہ ابن مسعود فرمائی چې حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنه ومن مات علیه دخل الجنه عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی چې اهل بیت مبارک سره ټول عمر مینا پزړه کې ساتل دا خو پریدا دا خو ډیره لویه خبره ده عبداللہ ابن مسعود فرمائی حب آل محمد محبت د اهل بیت د پیغمبر علیہ السلام سره یومن صرف یو ورځ ستا اهل بیت علیهم السلام سره پزړه کې مینا او محبت مبارک فرمای خیر من عبادت سنه عبداللہ ابن مسعود فرمای د یو ورځ دا محبت د یو کال د عبادت نه بهتر دی دا زما او ستا اهل سنت و جماعت کتابو خبرې دي روافض نه دي تاسو په ذهن کې دا راځي چې دا روافض مونږ نه دا اخیشته خو نشي اهل بیت به مونږ روافض ته پریدو هغه زمونږ امامان دي زمونږ مشران دي زمونږ ور سره د هر چا نه زیاته مینه ده او بیا څه فرمایي حدیث کې مخکې ومن مات علیه دخل الجنه ضمانت ته ها عبداللہ ابن مسعود فرمای څوک چې د اهل بیت په مینا او په محبت باندې مړ شو چې په زړه کې د اهل بیت مینا و دخل الجنه جنت ته به داخلهږي قیامت پر ورځ نو مبغض فی النار او محب فی الجنه محبت کون کا یا په جنت کې دی او مبغض بغض لرون کا نعوذ بالله فی النار دی نو دی وجنا مونږ په اهل بیتو کې الحمدلله ټول مونږ ته محترم دي کاغه اهل بیت نسب دی او کاغه اهل بیت ولادت دی او کاغه اهل بیت سکنا دی دا زموږ د ایمان جز دی مونږ دوی سره مینه او محبت دی دوی مبارکانو د صحابه مبارکانو یو کور دی خپل منځ کې سره مینه محبت ډیر زیاته وا الله د مونږم اهل بیت علیهم السلام سره پزړو کې مینه پیدا کا دا کومه خبرې شمار ته وګړي چې د یوې ورځې محبت یا د یو کال د عبادت نه بهتر دی بیا هغه خلک چې ټول عمر پزړه کې د اهل بیت علیهم السلام مینه او محبت ساتي خو په صحیح طریقه باندې ساتي ها زیات علو د دې اجازه هم په اسلام کې نشته دا یاد لري کومه طریقه د محبت چې چاره ته خودلې ابم هغه طریقه اپناو چې کومه راته رسول الله خودلې دا صلی الله علیه وسلم د اسلام په طریقه باندې یو ورځ مینا او محبت ور سره وکړه د کال عبادت نه بهتر نو کزما اوستا ټول عمر اهل بیت علیهم السلام او صحابه کرام سره مینا محبت وا دا یو ورځم د یو کال عبادت نه ان شاء الله تعالی بهتر ده الله تعالی د زمونږه اهل بیت علیهم السلام صحابه سره مینا محبت پیدا کا او په دغه مینا محبت باندې الله تعالی مونږ او تاسو لمرګ راکا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو ځل پر رسول الله مبارک باندې درود پاک وای اللهم